جس کے گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا جادو جنات بیماریاں تکلیفیں ناکامیاں نہ جاتی ہوں عاجز آ گیا ہو صرف 5 اللہ کے نام پڑھے اور تعداد کتنی پڑھنی ہے اس کی تعداد بھی بتاتا ہوں جو بندہ صرف 7 بار کتنی بار یا 70 بار یا بے شمار اس کو پڑھے گا اس کی دکان بندی ہوئی ہے سوچ لینا ذرا اس کا گھر بندہ ہوا ہے اس کی زندگی میں بندش ہے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بندہ آیا حضرت کسی نے ہمارے گھڑیال کو باندھ دیا ہے جو ٹن ٹن کرتا تھا نا گھڑیال پہلے وہ باندھ دیا ہے اور ایک بنگالی کی طرف تصور کیا کہ اس کو جادو بہت آتا ہے حضرت نے فرمایا یہ میری پوسٹ پڑی ہے اکابر پر اعتماد اس میں دیکھ لینا کتاب کا حوالہ ہے مولانا یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ کا فوت ہو گئے ان کا حوالہ ہے فرمایا اس کو دیکھ کے یہ اعمال کرو کچھ عرصے کے بعد ایک بندہ آیا حضرت شیخ کے پاس حضرت کسی نے لنگر خانے کا تندور باندھ دیا ہے تندور میں لکڑیاں ڈالتے ہیں دھواں چلتا ہے شعلہ نہیں آتا حضرت نے فرمایا مٹی کے ڈھیلے کنکڑ فلاں چیز لے کے اس میں دم کر کے تندور میں ڈالو تندور کھل گیا اس لیے کہتا ہوں اپنے بڑوں کو پڑھیں اپنے بڑوں کو پڑھیں ہمارے بڑوں نے ہمیں زندگی کی بہت ساری راہیں دی ہیں اور راہوں کی وجہ سے ہم بڑے بڑے شرک اور بدعت اور غیر اللہ سے بچ جائیں گے جس کی دکان بندی ہوئی ہو جس کا گھر بندہ ہوا ہو اور کہتا ہے نیا گھر لیا ہے پر سکون نہیں پرانا گھر ہے اس کمرے سے کوئی آوازیں آتی ہیں یا یہاں سے کچھ ہوتا ہے یا میرے بچے ڈر جاتے ہیں یا گھر میں بے سکونی ہے گھر میں میاں آتا ہے تو لڑائی کا طوفان بیوی آتی ہے تو جھگڑے کا طوفان بچے آپس میں الجھتے ہیں ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں زندگی میں چین ختم ہو گیا یا کسی نے مجھ پہ وار کر دیا یا کوئی جادو جنات کسی نے بھیجا یا میرے اوپر جادو جنات کی بندشوں کی انتہا ہو گئی اس سے کہہ دیں چپ کر کے نا اللہ کے ان 5 ناموں کو زندگی کا حصہ بنا ان 5 ناموں کو اب وہ 5 نام میرے ساتھ جذبے سے پڑھیں گے میں چاہتا ہوں کیوں پڑھا رہا ہوں پتہ کیوں پڑھا رہا ہوں آپ تو کہتے تھے آپ خود پڑھ لیتے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ماشاءاللہ سارے حضرات اگر کوئی پڑھے لکھا نہیں ہے تو ایک پل میں اس کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں اس لیے پڑھا رہا ہوں کوئی مخلص کوئی نیک کوئی صادق کوئی امین کوئی سخی کوئی درویش کوئی رونے والا اللہ نے صفات لوگوں میں منتقل کی ہیں اور تقسیم کی ہیں کسی کے اندر سجدے کا جذبہ کسی کے اندر خدمت کا جذبہ کسی کے اندر سخاوت کا جذبہ کوئی سچا عادل حاکم بیٹھا ہو کوئی سچا درویش بیٹھا ہو کسی ایک کی قبول ہوتی ہے تو سب کی قبول ہو جاتی ہے اس لیے میں اجتماعی پڑھاتا ہوں تاکہ ہمیں قبولیت کے دروازے ملے آیت خالی جھولی لے کر جائیں گے انشاءاللہ بھری جھولیاں لے کر وہ میں نہیں دوں گا میں تو خود منگتا فقیر میں تو خود منگتا فقیر تیرے در کا جو بھی فقیر ہے تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی 2 جہاں کا امیر ہے اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہاں ہے اس لیے میں کہتا ہوں اپنے گھر میں اگر بندش ہے مشکل ہے مسائل ہیں پریشانیاں ہیں ناکامیاں ہیں حالات کی سختیاں اور تلخیاں ہیں آپ کی فیکٹری میں نظر بد ہے آپ کو نظر بہت لگتی ہے آپ کے بچوں کو سب کا تصور کر لیں کر لیا میں کہتا ہوں عجیب چیز ہے بہت عجیب چیز آئیں پھر گھر کا تصور نسلوں کا تصور کاروبار کا تصور اپنی ذات کا تصور اچھا اس کا ایک اور فائدہ بھی سن لیں جو چاہتا ہے نفس اور شیطان کی جنگ سے بچ جاؤں جو چاہتا ہے نظریں پاک رہیں جذبے پاک رہیں تنہائیاں پاک رہیں تعلق مع اللہ رہے جو چاہتا ہے ولایت کا تاجدار بن جاؤں جو چاہتا ہے قبر میں ایسے جاؤں جیسے کفن سفید ہے ایسے میرا دل بھی پاک اور سفید ہو جو چاہتا ہے مولا میرے اندر عیب ہے میرے اندر اے اللہ تو اپنی رام کی برکت سے نفس اور شیطان کی جنگ شیطان کی میں نہیں لڑ سکتا میں کمزور ہوں میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں تو وہ میرے ساتھ پڑھے یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام سبحان یہ اللہ کے 5 نام ہیں ایسی جناتی شیطانی چیزوں کی جکڑ یہاں تک کہا کہ ایک بندہ مجھے ملا خاص طور پہ یہ خواتین جو ہے نا یہ بہت پاگل ہو کے دیوانہ ہو کے پڑھتی ہیں وہ مائی اللہ کی نیک بندی تھی اس کے گھر میں کوئی جنات جادو پریشانیاں مسائل اس نے جو اس کو سانسوں میں پڑھنا شروع کیا دن رات ایک کر دیا لمحہ ایک کر دیا کسی چیز کا انتظار نہیں کیا بس ہر حالت میں پڑھا کہا جنات سامنے آئے کسی چیز نے ان کو رسوں سے زنجیروں سے باندھا ہوا ہے اور کہتے ہیں تجھے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں یہ نہ پڑھ یہ نہ پڑھ میں نے کہا تم ان کو اللہ کا واسطہ دو کہ ہم یہ پڑھیں
सूरत फातिहा 40 बार पढ़े या एक बार पढ़े, अवल आखिर 3 दफा दरूद पाक के साथ। सरकार का फरमान है, फरमाया जो सारे कुरान में है वो सूरत फातिहा, सारे कुरान की जेर जबर सूरत, कुरान की 114, कुरान के रकू, कुरान की मंजिलें, कुरान की आयात, जो सारे कुरान में है वो किस में है? और जाओ जो सारी सूरत फातिहा में है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का माना क्या है? मौला बंदा तेरा, गुलाम तेरा, बंदा तेरा, गुलाम तेरा, मजबूर तेरा, मातहत तेरा, फिर दर किसी और का, फिर अपने दर से ना हटा। मौला मुझे दर दर का गुलाम ना बना, तेरे दर का जो भी फकीर है वही दो जहां का अमीर है, उसे बादशाहों से क्या गरज जो गदा है शाहे जहान है। मौला फिर अपने दर का गुलाम बना। इय्याका नअबुदु, आपने एक बार सूरत फातिहा पढ़े, सुबह जब भी उठे सूरत फातिहा पढ़ लें। सूरत फातिहा को इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से आगे नहीं पढ़ना, यह गौर तलब बात है, बस यहां तक पढ़ना। उसके बाद सारा दिन वुजू बे वुजू, लम्हा बा लम्हा, साथ बा साथ, हर हालत में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को दोहराना है, पढ़ना है। अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, अपनी नाकामी, हालात की सख्तियां, तलखियां, कोई भी जिंदगी का मसला है, आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को पढ़ना भी है, दोहराना भी है और करना भी है। आए हम बैठ के, अगर आप जज्बे के साथ बावाज़े बुलंद, जज्बे के साथ बावाज़े बुलंद, जज्बे के साथ बावाज़े बुलंद मेरे साथ पढ़ेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सखी के दरवाजे में एक दफा खटखटाएं ना खोले, फिर खटखटाएं ना खोले, फिर आखिरकार सखी कहेगा देखो तो सही कौन मजबूर बेबस है जो बार बार मेरा दरवाजा खटखटा रहा है। ये सखी के दरवाजे को दस्तक देना है, सखी के दरवाजे को आवाजें देना है, सखी के दरवाजे को, और सखी को फरियादें करना है। और वह शहंशाह सखी है जो पल में सुनता है, एक पल में राजी हो जाता है, एक पल में नाराजियां खत्म कर देता है। मैं दुनिया के सबसे बड़ा मुजरिम, दुनिया का सबसे बड़ा, मेरे पास एक साहब है, शराब पी पी के ना उसके होंठ ये जले हुए थे, होंठ ना बाद में सिगरेट ना पीते हैं, होंठों के यहाँ आपने देखा होगा निशान पड़ जाते हैं, आपने देखा होगा, उसके शराब पीने के होंठ जले हुए थे। मेरे पास आया, कहा मेरी बख्शिश हो सकती है? क्यों क्या है? कहने लगा जिंदगी शराबों में गुजरी है, शराब के अलावा जो भी शराब के साथ है उसी में गुजरी है, बख्शिश हो सकती है? तो मैंने कहा मैंने बख्शना, मुझे पता नहीं वो कितना बड़ा करीम है। मैंने यही आयत बता दी, यही अमल बता दी, यही आयत बता दी, यही अमल बता दी, यही अमल बता। मैंने कुछ नहीं खाई, कोई ऐसी चीज हमारी दवा है 70 शिफाएं वही खाई, आपको अंदर खुद खुद मुका मंचा। बात है कि खाया क्या है, और 70 शिफाएं खाता हूं ना तो कुछ गलत किया। मैंने कहा ऐसे करो, यही अमल करो। कहने लगा नहीं ज्यादा नहीं कर सकूंगा। मैं कहा जितना है कर, लेकिन उसने ज्यादा किया। कुदरत का निजाम देखे, कुछ अर्से बाद बीमार हो गया। उस वक्त जब मेरे पास आया था वो 70 से आगे बहुत सारा निकल गया था। बाबा था, अपने इलाके का बड़ा चौधरी था, बहुत बड़ा चौधरी था, कौम का जट था, चौधरी था, बड़ा दबंग आदमी था, बंदों को सीधा करवा देता था वगैरह वगैरह। बीमार हो गया, निश्तर अस्पताल मुल्तान में ले गए, कई दिन वहां दाखिल रहा और ये वजीफा ना छोड़ा। कहने लगा मुझे मस्जिद में ले चले, मेरा दिल कहता है मुझे मस्जिद में ले चले। मस्जिद में गया, नमाज का वक्त नहीं था, मेहराब में चला गया, मेहराब में जाकर ऐसे सजदे में गिर गया और सजदे में गिर के जोर जोर से पढ़ने लगा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु। फिर उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई और कुछ देर के बाद आवाज खत्म हो गई। देखा तो अल्लाह की अमानत अल्लाह के पास चली गई। मैंने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने वालों के खात्मे ईमान पे देखे। हुजूर की बारगाह में एक नाबीना खिदमत में हाजिर हुए, हुजूर की बारगाह में एक नाबीना हाजिर हुए और अपनी बीनाई की शिकायत की। हुजूर ने फरमाया सब्र करो, दुआ करता हूं। फरमाने लगे हुजूर कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, ठोकरें खाता हूं, आप दुआ फरमा दें ये बीनाई वापस आ जाए। अच्छा, आपने फरमाया चलो ऐसा करो, वुजू करो और ये दुआ पढ़ो जो दुआ मैंने दी है। मैंने कई लोगों को बताया जिनकी बिनाई खत्म हो गई थी, जिनकी बिनाई थोड़ी हो गई थी, जिनकी बिनाई खत्म हो रही थी, जिनका आंखों का नूर खत्म हो गया था। फिर मेरा एक विजदान था, उस विजदान पे मैं कामयाब हुआ। मेरे दिल में एक दफा एक बात आई, मैंने कहा दिल की रोशनी जिसकी खत्म हो जाए उसके लिए भी ये नुस्खा काम करेगा। हकीम हो ना, हकीम हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं फलां बीमारी पे नुस्खे ने काम किया। ये वजीफा मैंने आका का फरमान सुना, हुजूर का फरमान सुना। मेरे हुजूर ने फरमाया आंखें नहीं है, सब्र कर लो। मैं हुजूर हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं, ठोकरें खाता हूं, आपको इनायत फरमा दें। मेरे हुजूर ने यही नुस्खा इनायत फरमाया, यही वजीफा, और उसकी आंखें ठीक हो गई।
میں نے کئی لوگوں کو دیا جن کے دل کی آنکھیں ختم ہو گئی تھیں، دل کی روشنی ختم ہو گئی تھی، دل کا نور ختم ہو گیا تھا. مجھے بے شمار نے بتایا کہ ان کا دل کا نور واپس آیا ہے اور دل کی روشنی واپس آئی ہے اور آنکھوں کا سرور واپس آیا ہے. اور اگلے لفظوں میں کیا کہوں، ان کے دل کو کشف شروع ہو گیا ہے اور دل کے اندر نور بھر گیا ہے اور دل کی روشنی ہے. جب آنکھیں اندھی ہوں تو ڈنڈے اور سانپ کا پتہ نہیں چلتا، جب آنکھیں اندھی ہوں گڑھے کا آگ کا پتہ نہیں چلتا، جب آنکھیں اندھی ہوں تو پھر آگے دشمن دوست کا پتہ نہیں چلتا. اس طرح جب دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ میری آخرت برباد ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی اور مجھے اس میں خیر ہے یا شر ہے. اور میری شادیوں میں ہر وہ کام کر رہا جس میں کملی والے ناراض ہیں اور غمیوں میں. پھر جب آنکھیں اندھی ہوتی ہیں پھر شریکوں کو دیکھتا ہے، رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، دوستوں کو دیکھتا ہے، دل کے شوق پورے کرتا ہے. پھر کملی والے کی نظر کو دیکھ کے حیا نہیں آتی. جب دل کی روشنی آ جاتی ہے پھر کملی والے کو دیکھتا ہے، حیا آ جاتی ہے. پھر آنکھیں بھی چھپ جاتی ہیں اور سارے تدبیریں، سارے رواج، سارے شوق ٹوٹ جاتے ہیں. میں نے تو کئی لوگوں کو دیا یہ نسخہ. یہ فضائل درود فضائل حج سے بتا رہا ہوں میں. صفحہ نمبر 165 ہے، حضرت شیخ الحدیث کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور مشکلات کے لیے انوکھی چیز ہے. کوئی مشکل ہو، کوئی مشکل ہو. مسجد نبوی شریف میں پاکستان کا ایک بہت بڑا افسر تھا. میں نے اعتکاف کیا آخری عشرے کا مسجد نبوی میں. تو اعتکاف کے دوران انہیں پتہ چلا کہ طارق جو ہے وہ فلاں ستون کے ساتھ بیٹھا ہے. کوئی غالباً 18-19 سال پرانی کی بات ہے. تو میرے پاس آئے، مجھے تعارف کرایا. کہنے لگا بہت مشکل میں ہوں. اس وقت کی حکومت تھی، بہت اس حکومت کے زیر اعتاب ہوں، اس وقت کا اقتدار جو تھا، اور مجھے بہت مشکل میں ہوں. بس میں نے آخرکار مدینہ کا رخ کیا، اس کے علاوہ مجھے کوئی منزل اور راستہ نہیں ملا. تو میرے لیے دعا کریں. میں نے کہا یہاں حضور کے روضے کی طرف اشارہ کر کے میں نے کہا ان کے ہوتے ہوئے میں دعا کروں، میری کیا اوقات ہے، میری کیا اوقات ہے. ہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میں نے یہ وظیفہ بتایا ہوا ہے، کہنے مجھے لکھ کے دے دے. میں نے لکھا اور یہ دیا اور میں نے عرض کیا 2 نفل پڑھے اور گڑ گڑا کے یہ دعا مانگے. یا محمد انی اتوجہ بک، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی. جب لفظ حاجتی بیان کریں تو دل میں اپنی حاجت بیان کریں، اپنا مسئلہ بیان کریں، اپنی مشکل بیان کریں، اپنی الجھن بیان کریں، اپنے مسائل بیان کریں. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ. یا محمد سنا، آپ تو محمد ایسے ہیں رحمت والے نبی ہیں، آپ کے در سے آ کے خالی جائے کوئی، یہ ہو سکتا ہے ہمیں بھی کوئی عنایت فرمائے. یا محمد انی اتوجہ بک. سند کے ساتھ، حدیث کی سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے. یہ غیر مستند حدیث نہیں ہے، کوئی گھڑا گھڑایا واقعہ نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے. آگے سنیں. وہ نابینا آئے ایسے کہ جیسے ان کی آنکھیں آج تک ضائع ہی نہیں ہوئی تھیں، ایسے ان کی آنکھیں ٹھیک ہوگی. اور اس سے آگے فرمایا کہ علامہ فرماتے ہیں یہ قصہ عثمان بن حنیف کے فہم سے استدلال میں ہے کہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس دور کا قصہ تھا، اس دور کا واقعہ تھا، دور گیا واقعہ گیا. نہیں، فرمایا قیامت تک اس کا فیض چلتا رہے گا. حضور کے وسیلے سے یہ فیض قیامت تک چلتا رہے گا اور قیامت تک امت کو یہ نفع ملتا رہے گا. مجھے کئی بزرگوں سے اس فیض کی اجازت ہے. میں نے ایک دفعہ عمل کیا تھا. شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی، صدیوں پرانے گزرے ہیں. میں نے ان کو خواب میں زیارت کی، میں نے ان سے اس عمل کی اجازت مانگی تھی، مجھے انہوں نے اس عمل کی اجازت دی تھی. ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضرت پریشان بہت ہوں اور پریشانیاں بھی اتنی بیان کی کہ انسان سنے اور غم زدہ ہو جائے یا خود رونے لگ جائے. تو انہوں نے فرمایا اگر تیری پریشانی اتنی زیادہ ہے تو ایسا کر 40 پردیسی مسافر جمع کر اور ان کو بٹھا کے دعا کرا اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے. جب گڑ گڑا کے دعا مانگے تو اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا. 40 پردیسی مسافر جمع کر اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے. لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے ہوں مخلص، جو اللہ کے لیے ہوں، نہ مال نہ چیزیں نہ پیسے نہ جیب گرم کچھ بھی نہیں، مخلص ہو. آپ 40 پردیسی مسافر اڈے سے اسٹیشن سے جمع کر لیں گے منت کر کے، لیکن کیسے یقین ہے کہ یہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟
दुआओं की बरकतें, आमीन की बरकतें और दुआओं पे कबूलियत की मोहरें लगवा जाते हैं। मैं 40 परदेसी जमा कर और हों मुखलिस। परदेसी के साथ अल्लाह की मदद, परदेसी के साथ अल्लाह की रहमत, और परदेसी की दुआ कबूल, और परदेसी की दुआ पे फरिश्तों की आमीन, और परदेसी की लफ्ज़ों पे अल्लाह की दरगुजर, अल्लाह का दरगुजर। मैं के 40 जमा कर परदेसी और उनको बिठा पर हों मुखलिस। आप सोचें, आज हम बैठ के 40,000 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे अपनी मुरादों के लिए, अपनी मन्नत के लिए, अपनी मुश्किलों के लिए, बे औलादियों की औलाद के लिए, बेघरों के घर के लिए, बेदरों के दर के लिए, बेसहारों के सहारे के लिए, मरीजों की शिफायाबी के लिए, जिनकी झोलियां हरी नहीं उनको हरा भरा करने के लिए, और जिनके घर में आग लगी है हसद की, धोखे की, फरेब की, नुकसान की, परेशानी की, बर्बादी की, उस आग को बुझाने के लिए, और जो गुर्बत और तंगदस्ती में पिस गया उसको खुशहाली पे लाने के लिए, और जो विलायत का ताजदार बनना चाहता है कि उसे अल्लाह उसके हबीब के नूर को मिलवाने के लिए, और जो चाहता है कि आंखें बंद करूं और जन्नत नजर आए, जो चाहता है दिल की दुनिया आबाद और शाद हो, ये नेमत उसको दिलवाने के लिए, और जो ये चाहता है कि अल्लाह के खजाने से इतना मिले कि दर दर का भिखारी, फकीर, मंगता, मोहताज ना बनो, ये खजाने उसको अल्लाह के खजाने से मिले, ये दिलवाने के लिए ये 40,000 दफा सूरत इखलास 11 जुमेरातें पढ़ी जाएगी। हर साल हमारी 11 जुमेरातें होती हैं, और आपको मुबारक हो। और आपको इल्म है कि ये सूरत इखलास की जो जुमेरात है, इसमें हम अभी 40,000 मर्तबा बैठ के सूरत इखलास पढ़ेंगे, और वो 5-7 मिनट में पढ़ी जाती है। उसकी वजह यह है, बल्कि 40,000 दफा नहीं पढ़ी जाती, वो लाखों दफा पढ़ी जाती है, लाखों से भी लाखों पढ़ी। इस वक्त ये मजमा, खवातीन का मजमा, पूरी दुनिया हमारे इस वक्त ऑनलाइन बैठी है, कहीं सुबह दोपहर शाम, पूरी दुनिया हमारी इस अल्लाह के फजल से सुन रही है, और क्या पता जिन्नात भी हों, और ये दुनिया की मखलूक सारी मिलके सूरत कुल हुवल्लाह, सूरत इखलास पढ़ेगी, और सूरत इखलास पढ़ते ही जिंदगी में बरकतों और खैरों के फैसले होंगे। और फरमाया, जो बंदा दिल में मुराद चाहता है, सुने, मैं आपसे पूछूंगा भी सही, सिर्फ 2-3 अफराद से पूछूंगा कि पिछले साल, हर साल जो 11 जुमेरातें सूरत इखलास की होती हैं, इसमें आपको क्या मिला, तब पूछूंगा। मैं कि जिसको कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, वो मिल बैठ के 40,000 दफा सूरत इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ ले। इकट्ठे होके कुछ बंदे, मुखलिस बंदे, वो इकट्ठे होके सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ ले, सूरत इखलास पढ़ ले इकट्ठे होकर। और ये बुजुर्गों का सदियों पुराना आजमूदा अमल है कि जब थक जाना, जब मायूस हो जाना, जब जिंदगी की आसियां उम्मीदें खत्म हो जाएं, फिर मुखलिसीन मिलके 40,000 दफा सूरत कुल हुवल्लाह यानी सूरत इखलास पढ़ ले। अब ये 40,000 दफा बैठ के सूरत इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे। किसी के पास घर नहीं, अल्लाह मुझे घर दे दे, औलाद नहीं, अल्लाह औलाद दे दे। आज हम 40,000 दफा सूरह इखलास पढ़ेंगे ना, इसमें सबसे टॉप पे जो चीज रखेंगे ना, सबसे टॉप पे चीज ये रखेंगे, अल्लाह मेरे दिल को अपनी मार्फत के लिए कबूल कर, और बे औलादों को औलाद दे दे। बे औलादों की औलाद खास तौर पे मांगनी है, आज बहुत मांगनी है। याद रखना, मेरी बात को जरा गौर से सुनना, और याद रखना, गौर से सुनना, याद रखना। जब दूसरों की औलाद तड़प से मांगेगा अपनी औलाद के होते हुए, अल्लाह उसकी नस्लों में बे औलादियां नहीं देगा, नहीं देगा। कोई पता नहीं, 7 बेटे थे, 7 बेटियां थी, 14 बहन भाई थे, 11 बहन भाई थे, अगली नस्ल के अंदर एक बेटी को तरसते हैं, नहीं है, कोई खबर नहीं। जो दूसरे की खैर मांगेगा, जो दूसरे का भला मांगेगा, जो दूसरे की खैर चाहेगा, जो दूसरे का भला चाहेगा, जो दूसरों के लिए गिड़गिड़ाएगा, जो दूसरों के लिए भिखारी बन जाएगा, जो दूसरों के लिए मोहताज बन जाएगा। अल्लाह मेरा कहता है, मेरा बंदा, मैं तेरे दिल के जज्बे भी जानूं, तेरे अंदर के दर्द भी जानूं, तेरे विजदान को भी जानूं, तेरे साजो सोच को भी जानूं, तेरे उठे कदम भी जानूं, तेरी जिंदगी के दाएं बाएं को भी जानूं, तेरी सुबह शाम को जानूं, तेरी तन्हाइयां और अंधेरों को जानूं, तेरे अंदर के ख्याल और जज्बों को जानूं। तो मेरे एक बंदे के लिए इतना तड़प रहा, ना तड़प, मैं इसको भी दूंगा, तुझे भी दूंगा। मेरे हुजूर की बारगाह में एक साइल आया और बहुत परेशान कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुर्बत, तंगदस्ती, फक्र, गुर्बत, तंगदस्ती, फक्र, और घर में हालात मुफलसी, बदहाली, और ये गुर्बत हमारी वाली नहीं,
वो पेट पे पत्थरों वाली गुर्बत। ख्याल करना, हमारा जो आज का कहते हैं ना मैं गरीब हूं, उसके घर के असबाब को अगर फरोख्त कर दें, घर के असबाब को, उस गरीब के लिए वो गरीब आया आका की बारगाह में, गुर्बत और तंग दस्ती, और मेरे हुजूर ने फरमाया घर में जा, एक दफा सलाम कर, एक दफा कुल हुवल्लाह पढ़, काम हो गया। एक दफा सलाम, एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह, इखलास, बस। उन्हें यकीन था, यकीन की दुनिया को जानते थे, यकीन के निजाम को जानते थे, आका के फरमान बस चल पड़े और चलते गए, और यकीन ने यहां और इतना कर दिया, यकीन ने कि मेरे हुजूर ने फरमाया बस हुक्म है, और रब ने तवंगरी के दरवाजे खोल दिए, और लोगों ने देखा कि वही बंदा है जिसके घर में फाके थे, आज लोगों को बांटता फिर रहा है और उसके पास खत्म नहीं हो रहा।